माटी का माटी का क्या तो स्वामी मानस की गति यही समुद्र सागर नीर भरिया तेते अगुण हमारे दया करो दया करो दया करो किस मेरी पावो डूब दे पत्थर के बोलना सतना श्री वाहे गुरु जी। तारदा शक्ल अमृत खंडे तारदा लंघ जाए नवेला हीरिया लंघ जाए नवेला मन हुक्म दसमेव तारदा शक्ल अमृत खंडे तारदा लंघ जाए नवेला हीरिया लंघ जाए नवेला मन तेरा तैनू जारदा भुखा ऐश वकारदा तैनू करे कुवेला हीरिया तैनू करे कुवेला मन हुक्म दसमें तारदा शक्ल अमृत खंडे तारदा लंघ जाए नवेरा हीरिया लंघ जाए नवेरा
कुहाड़ा मारदा छड़ मोफानी सन सारदा परिवार च मेला हीरिया परिवार च मेला मन हुक्म दसमे अवतार दा शकल अमृत खंडे वार दा लंघ जाए नवेरा हीरिया लंघ जाए नवेरा गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र हाजरी विच सज बैठे परम सत्कारयोग खालसा साध संगत जी फतेह बुलाओ हाजरी लवाओ गर्जवी आवाज दे नाल रसना तो उच्चारण करो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी की महान कृपा रहमत बख्शिश आप नगर दियां इलाके दियां संगतां दे उत्ते वरत रहिए उदम उपराला कीता बड़े प्रेम दे नाल आप गुरु कीयां संगतां सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी दे पावन पवित्र अस्थानां ते इस रात्रि दे सजे हुए गुरमत समागम विच हाजरियां लवाउण वास्ते हाजिर होए। मैं अरदास करदा गरीब नवाज जी कृपा करन तुसी जितने भी माई पाई वीर बुजुर्ग दूरों नेड़े चल के गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी की पावन पवित्र हाजरी विच हाजिर होए। मैं अरदास करदा महाराज कृपा करन आप जी दा चलिया होया एक एक कदम गरीब नवाज जी लेखे विच लाउण हाजरियां सचखंड विच प्रवान करन। ये गरीब नवाज गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे चरनां विच अरदास बेनती है। साध संगत मैं आरंभता विच बेनती कर देवां। एक विद्वान सज्जन लिखदा है कहंदा जे रात फिरना होगी जे बात फिरना होगी बादल तो आते जाते रहेंगे लेकिन जे बरसात फिरना होगी। आने वाले समय विच दीवान भी सजने आ
पर आ जिहड़ा अज जिहड़ा वाहिगुरू ने आपां नूं समां बख्शिश कीता है, पता नहीं पिछले जन्म विच असीं किन्ने क चंगे कर्म कीते होणगे जिहड़ा सतगुरु ने अपनी गोद विच सानूं बैठण दा इह समां जिहड़ा आपां सारिआं नूं बख्शिश कीता है। क्योंकि इह संगत विच हारी सारी बंदा नहीं आके बैठ सकदा, ओही बंदा आके बैठ सकदा जिहदे उत्ते गुरु दी किरपा होवे। नहीं ते किन्ना वड्डा नगर तुसीं वेख रहे हो, सारे हाजरी भरन वास्ते नहीं आए। मैं समझदा हां जिहदे वड्डे भाग होण, जिहदे उत्ते गुरु टुटिया होवे, ਉਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦਾ, ਦੂਜਾ ਮਨੁੱਖ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਘਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਵੇ, ਆਖੇ ਕਿ ਜੇ 4 ਘੰਟੇ ਦੀਵਾਨ ਚੱਲਣਾ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦੀਵਾਨ ਸੁਣਨਾ, ਜੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਦੀਵਾਨ ਸੁਣਦਾ, ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਬੰਦਾ 4 ਘੰਟੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੀਵਾਨ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਘੰਟਾ ਹੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਬੰਦਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਹਾਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਣ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸੱਜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਅੰਦਰ ਸਜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਬਚਨ ਦਾਸ ਨੂੰ ਦੱਸੇ, ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀਰੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਦਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕਮਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਪਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਗਿਆਨੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ USA, ਭਾਈ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ USA, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਦੇ ਨੇ। और मेरे ख्याल दे नाल भाई साहब जी दस रहे सी कि 20वां गुरमति समागम है, पहला भी अमृत संचार करवाया ते बेअंत गुरु के प्राणियों ने खंडे बाटे दा अमृत छकिया। बेअंत प्राणी गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज जी दी बख्शिश खंडे बाटे दा अमृत छके कलगीधर जी दे धीआं पुत्र बने। ते जेड़े जिन्ने भी ये गुरमति समागम लड़ीवार जेड़े समागम हो रहे ने, ये सारे समागम करवाउण दा उन्हां गुरमुख प्यारिਆਂ ਵੱਲੋਂ केवल ते केवल यही मनोरथ है कि टुटिया होइयां नूं गुरु दे चरनां दे नाल जोड़िया जावे। जेड़ी अज दी साडी नौजवान पीढ़ी है उन्होंने वध तो वध बचाया जावे, क्योंकि साडी जेड़ी पंजाब दी नौजवान पीढ़ी है ये नशियां विच दिनों दिन गुलतान हुंदी जा रही है। सतगुरु कृपा करन, सानू समर्थ बख्शिश करन ते 29 अगस्त नूं खडूर साहब अमृत संचार होना है। ते जेड़ा अज दा असीं प्रसंग लेके आए हैं ये भी अमृत ते असीं सारा प्रसंग जेड़ा आप जी नूं सरवण करवा के जावांगे। अमृत दी शक्ति की हुंदी है। अज बड़े लोग कहंदे ने कि असीं ते रहत धारीए, सानू अमृत छकण दी की लोड़ है, असीं किहड़ा कुछ खांदे पींदे आ। बंदा पुछे भी गुरु गोबिंद सिंह महाराज किहड़ा कुछ खांदे पींदे सी, सोच के वेखो। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की हाजरी विच सज बैठे हो, विचार करके वेखियो कि जे गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं अमृत छकना पिया ते फिर साडे वास्ते अमृत छकना कितना अति जरूरी है। सच्चे पातशाह ने 5 प्यारे साहिबानां नूं अमृत छका दिता ते हाथ जोड़ के गल विच पल्ला पा के निमरता दे नाल आवाज दे के कहन लगे, भाई दया सिंह जी कृपा करो, दया दे घर विच आओ। जिवें मैं तुहानू अमृत दी दात दे के दया राम तो दया सिंह बनाया है, ये अमृत दी दात मैनू भी दिओ ते मैनू भी अमृत दी दात दे के गोबिंद राय तो गोबिंद सिंह बना लो। ते भाई दया सिंह जी ने उस वेले एक वचन किया, महाराज इस अमृत दे बदले असी पंजा ने सिर दिते आ, फिर सानू अमृत मिलिया है ते महाराज हुण तुसी अमृत मांग रहे हो ते महाराज इस अमृत दे बदले तुसी की दोगे। ते महाराज ने वचन कीता सी, दाम तो ना दे सकूं भेंटा मंजूर करो। और सुनो दया सिंह, जो जो भेंट मैं चढ़ाऊंगा पिता को कटा के जैसे खून की खिलाई होली, तैसी होली अपने ही बेटों की खिलाऊंगा। 2 को चमकौर में कटाऊंगा कटारों संग, 2 को सरहंद की दीवारों पे चुनाऊंगा।
महाराज कहते शीश पहना ताज होगा, हाथ पहना बाज होगा, घुस गया राज होगा, लवारस कहलाऊंगा, सुखों को समेट कर पंख सा भेंट किया, अब तो पिला दे पहुल में सेवक कहलाऊंगा। महाराज कहने लगे दया सिंह जी इस अमृत की कीमत पुछ दो, भेटा पुछ दो, समा आवेगा इस अमृत के बदले में अपना सारा सरबंस ही कुर्बान कर देंगा। ये वो अमृत है जिस अमृत के बदले भाई तारू सिंह जी वर्गिया ने अपना खोपर लुहा लिया। ये वो अमृत है जिस अमृत के वास्ते भाई मणि सिंह जी वो महान गुरसिखा ने अपना बंद बंद कटवा लिया सी। इस अमृत के वास्ते साडे वड वडेरिया नूं आरियां दे नाल चीरिया गया, तरह तरह के तसीहे दे दे के इस अमृत के वास्ते गुरु के सिखा नूं शहीद किया गया। बड़े महंगे मुल कलगीधर जी ने सानू दात बख्शिश की है अपना सारा सरबंस कुर्बान करके। पर फिर भी बड़े अफसोस के नाल एक गल कहनी पैंदी असीं कहने सानू अपना अमृत छकण दी की लोड़ है। असीं ते जी रहतधारी हुन्ने आ, रहतधारी बंदा 2-3 महीनों वास्ते हुंदा है। जिस बंदे नूं अजे भी कई साल हो गए अजे भी आखी आउंदा मैं रहतधारी हूं, रहतधारी नहीं वो पखंडधारी हुंदा है। रहतधारी केवल 2-3 महीनों वास्ते हुंदा है। गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज जी सजे हुए ने साबो की तलवंडी की पावन धरती ते भाई डल्ला महाराज दे चरणों विच हाजिर होया, जिन्हों चौधरी डल्ला कहने आ। चौधरी डल्ला हाजिर होया, कहन लगा महाराज कृपा करो मैनू सचखंड विच पीढ़ी जिन्नी थां दे दिओ। सतगुरु कहन लगे डल्लिया ओ नहीं मिल सकदी। कहन लगा महाराज क्यों, मैं इन्नी सेवा कीती है। सतगुरु कहन लगे डल्लिया सेवा कीती है, दुनियावी पदार्थ मंग, जमीन जायदाद मंग, तेनू दे देंगे, पर जे तू आखे सचखंड विच पीढ़ी जिन्नी थां ओ नहीं मिल सकदी। महाराज क्यों, कारण की है। सतगुरु कहन लगे तू निगुरा है, तू बेअमृतिया निगुरे का है, नावपुरा निगुरे बंदे दा ते नाम लेना भी माड़ा है, तू अजे गुरु वाला नहीं बनया, पहला अमृत छक। कहन लगा महाराज कृपा करो। फिर चौधरी डल्ले दे सारे परिवार ने अमृत छकिया। जदों अमृत छके परिवार सहित सतगुरु दे चरणों विच हाजिर होया, महाराज ने एदा नाम रख दिता डल सिंह। ते सतगुरु आवाज दे के कहन लगे डल सिंह तू कहंदा सी सचखंड विच पीढ़ी जिन्नी थां दे दिओ, ओ तू गुरु वाला बन गए, तू अमृत छक लिया है, हुण सारा सचखंड ही तेरा, भावें पलंगे डाके बैठा तेनू रोकन वाला कोई नहीं होएगा। जे असी भी चाहते हैं कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे धीआं पुत्र बन के असी भी अपना जीवन बतीत करिए, फिर 29 अगस्त नूं खडूर साहब की धरती ते पहुंचिए। वहीरा कट के ग्रंथी सिंह सजे हुए ने, उन्हां दे कोल वध तो वध अपने नाम दर्ज करवाओ। एक बेनती होर करके मैं प्रसंग जिहड़ा आप जी की सेवा विच आरंभ कर लगा है, और गुरमुख प्यारिਆਂ ਵੱਲੋਂ एक वड्डा उद्यम किया गया है। ककार जिहड़े भेटा रह दिते जा रहे ने, और उन्हां ककारां विच जिहड़ी किरपान है ना, जिस किरपान की प्रथाएं कलगीधर पातशाह महाराज जी कहते ने किरपान पान तारियां करोड़ पाप तारियां। महाराज कहते सिखा जे तू श्री साहब धारण कर लवेगा, किरपान धारण कर लवेगा, एक किरपान धारण करन दे नाल तेरे करोड़ा पाप जिहड़े नाश हो जाणगे। और उन्हां विच ककारां विच जिहड़ी श्री साहब दित्ती जा रही है वो टकसाली श्री साहब ते साध संगत जी दी भेटा लगभग 2500 है। वो फ्री जिहड़े सारे ककार जिहड़े दित्ते जा रहे ने। मैं बेनती करांगा वध तो वध अमृत छकीए। एक बचन करा सचखंड वासी श्रीमान संत बाबा दया सिंह साहब जी सुर सिंह वाले महापुरुख वो एक बचन करदे हुंदे सी, कहंदे पिंड विच जदों कोई गुरमत समागम करवाइए ना ओदा रिजल्ट कढिया करिए। जे 1000 बंदा संगत दी 1000 दी गिनती है ते कहंदे सारा दिन दीवान चलदा रहे, जे 1000 संगत दे विचों एक बंदा भी अमृत छकण वास्ते तैयार हो गया, समझ लेना कि साडा करवाया होया गुरमत समागम बाबे नानक दी कचहरी विच प्रवान हो गया। ते मैं तुहाडे चरणां विच बेनती करदा है, आपां एक ने नहीं छकना, जिन्हां ने अजे तक छकिया नहीं है तैयार होइए हल्ला मारिए। जे आखिए कि पोतरे दा ब्याह करना, बापू आखी जावे पोतरे दा ब्याह करना, मुंडे दा ब्याह करना, फिर अमृत छक लवांगे, अजे समा बहुत पिया है। ये असीं अपने अंदर एक बहुत वड्डा भुलेखा जिहड़ा पाल के रखिया कि समा बहुत पिया है। पता नहीं केड़े वेले बंदे ने इस संसार नूं छड्ड के चले जाना है, स्वासां दा कोई प्रवासा नहीं। पता नहीं केड़े वेले
ਸਾਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣੇ ਆ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਜਰੂਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੀਏ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋਗੇ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ, ਖੋ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਪਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਭੱਜਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਏ, ਕਿਉਂ ਘਾਬਰੇ ਪਏ ਹੋ? ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜਾ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਥੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਫੌਜਾਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੁੰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਫੁਲਾਦੀ ਤਵੇ ਬੀੜੇ ਨੇ ਤੇ ਸੁੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਦੇ ਪਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਹਾਥੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ? ਖੂਨੀ ਹਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਹਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਹਾਥੀ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਥੋੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇਗਾ, ਹਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਥੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਸਿੱਖ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕੋ ਹਾਥੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਹਾਥੀ, ਉਹ ਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਹਾਥੀ ਏ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਾਥੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ, ਹੈ ਤੇ ਇਨਸਾਨ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਹਾਥੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਮਸੰਦ ਹਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 7.5 ਮਣ ਪੱਕਾ ਭਾਰ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦਾ, ਹਾਥੀ ਵਰਗਾ ਇਹ ਪਲਿਆ ਹੋਇਆ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਹਾਥੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਾ ਇਹਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਤੇ ਲੰਗਰ ਖਾਣ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵੈਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦੀ? ਕਹਿੰਦੇ 2-2 ਟੋਕਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਕੱਲਾ ਹੀ ਛਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਲ ਭਾਜਾ ਵੱਧ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਕੱਲਾ ਹੀ ਸਾਂਭ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੌਡੇ ਪੈਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਦਾਈ ਬਣਨੀ, ਇਹਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਗੇ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਣਾ, ਮੱਟਾਂ ਦੇ ਮੱਟ ਸ਼ਰਦਾਈਆਂ ਦੇ ਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਛਕ ਜਾਣੇ। ਇੱਕ ਕਵੀ ਲਿਖਦਾ ਇਹਦੀ ਪਰਥਾਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸੀ ਉਹ, ਜੋ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਕੁਝ ਖਾ ਜਾਂਦਾ। ਪੀਪਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਿਤੇ ਢੀਕ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਚੜਾ ਜਾਂਦਾ। ਲੌਡੇ ਪੈਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਦਾਈ ਬਣਦੀ, ਇਹ ਮੱਟਾਂ ਦੇ ਮੱਟ ਖਪਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਲੰਗਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਏ ਚਾਲੇ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੰਗਰ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਇਹਨਾਂ ਲੰਗਰ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਖੁਰਾਕ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 2-2 ਟੋਕਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ, ਇਕੱਲੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਵਾਸਤੇ 2-2 ਟੋਕਰੇ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਵਾਲੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਵੇਲਣੇ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦਿਆ ਕਰਨਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਕੱਲੇ ਨੇ 2 ਟੋਕਰੇ ਖਾਣੇ, ਪਿੱਛੇ ਬੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬਲਵਾਨ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਲੋ ਲੰਗਰਾਂ ਤੇ ਰੱਜ-ਰੱਜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ, ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਹਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇਗਾ, ਜਾਓ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਗਿਆ ਤੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ। ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਖੁਸ਼ੀ ਚ ਫੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਮਾਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਆ, ਅੱਜ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭੱਜਾ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਨਮਸਕਾਰ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਜੋ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦਾ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੱਸ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਏ, ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀ ਚੰਦਾ ਸੇਵਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ,
ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਏ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਦਾਈ ਛਕਣੀ ਹੋਣੀ ਏ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਗਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਦਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀ ਚੰਦਾ ਸੇਵਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕਿਹੜੀ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦਾ ਰਾਜਾ ਕੇਸਰੀ ਚੰਜ ਸਵਾਲੀਆ ਖੂਨੀ ਹਾਥੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹਾਥੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਟੁੰਨ ਮੱਥੇ ਤੇ ਫਲਾਦੀ ਤਵੇ ਬੀੜੇ ਨੇ ਤੇ ਸੁੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਯਾਰ ਦੇ ਪਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਉਸ ਹਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਲੇ ਸਾਹ ਤੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਥੱਲੇ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਲੰਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰ ਹਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹਾਥੀ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੇਲ ਕੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੜ ਸਕਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਓ ਦੁਨੀ ਚੰਦਾ ਕਿਉਂ ਘਾਬਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤੂੰ ਤੇ ਪੁਤਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪੇ ਤਕੜਾ ਹੋ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰੀ ਮੈਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਹਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹਾਥੀ ਨੇ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਪੈਰ ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੋਗੜ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਤੇ ਟਮਾਟਰ ਵਾਂਗੂ ਫੇਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਊਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਦੁਨੀ ਚੰਦਾ ਇਹ ਸੇਵਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿਓ ਮੈਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਵਾਂ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਮਸੰਦ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਦੱਸਦੇ ਤੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀਆਂ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਮਸੰਦ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੈ ਐਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ
ਮਸੰਦ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਿੱਤਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਥੋੜੇ ਕੁ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਣ ਵਾਲਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਮਸੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਥੋੜੇ ਕੁ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਾਜਾ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਸਵਾਲੀਆ ਖੂਨੀ ਹਾਥੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਹਾਥੀ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਫਲਾਦੀ ਤਵੇ ਬੀੜੇ ਨੇ ਤੇ ਸੁੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਦੇ ਪਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਰਾਜਾ ਹਾਥੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਫੌਜਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਦੁਨੀ ਚੰਦਾ ਹਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਰਾਵੋ ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹਾਥੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜਣ। ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭੱਜਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਹਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦੇ ਸਾਥੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਾ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ, ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਵੋਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਫਿਰ ਭੱਜੀਏ। ਇੱਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਰਹੀ ਗਏ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਫੜੋ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਰਿਹਾ, ਕਰ ਲੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲੈਣਾ। ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰੱਸੇ ਲੱਭੋ, ਗਾਂਡੇ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਸਾਰਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਰੱਸਾ ਕਰ ਲੋ ਤਿਆਰ। ਕਿਲੇ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਮਕਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਰੱਸਾ ਤੇ ਰੱਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦੇ ਸਾਥੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਸੇ ਲੱਭੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਗਾਂਡੇ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਸਾਰਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਰੱਸਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤਿਆਰ। ਕਿਲੇ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਜਦੋਂ ਰੱਸਾ ਲਮਕਾਇਆ ਤੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੇ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਰੱਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ, ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਲੱਗਾ, ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਬਾਹ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਪਿਛਾਂ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤਾ। ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਿਓ? ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰੱਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੁਖੀ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਬੜਾ ਮੋਟਾ ਹੈ ਤੇ ਰੱਸਾ ਹੈ ਪਤਲਾ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਤਰ ਲੱਗੇ ਤੇ ਰੱਸਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰੇ ਘੇਰੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ, ਅਖੀਰ ਤੇ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵੇਗੀ। ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਕਰ ਲੈਨੇ। ਹੁਣ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਉਤਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਉਤਰਿਆ, ਦੋ ਉਤਰੇ, ਤਿੰਨ ਉਤਰੇ, ਚਾਰ ਉਤਰੇ, ਪੰਜ ਉਤਰੇ। ਵੇਖਿਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦੇ ਸਾਥੀ ਉਤਰ ਗਏ, ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਮਸੰਦ ਦੀ। 7.5 ਮਣ ਪੱਕਾ ਭਾਰ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦਾ, ਰੱਸਾ ਸੀ ਪਤਲਾ, ਇਹਦਾ ਸਰੀਰ ਸੀ ਹਾਥੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਟਾ। ਜਦੋਂ ਰੱਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਲਮਕਿਆ, ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰੇ ਆਇਆ, ਰੱਸਾ ਦਾੜ ਕਰਦਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਡਿੱਗਾ। ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਡਿੱਗਾ, ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਸੱਪ ਲੜ ਗਿਆ ਤੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਬੇਮੁਖੇ ਰਾਮ ਤੇ ਲੱਗਣ ਜਨਮ ਵਿਜੋਗ। ਉਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਦੀਵਾਨ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਥੀ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਬੇਅਮਰਤੀਆ ਸੀ, ਬੇਅਮਰਤੀਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਅਮਰਤੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੜਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੀ ਬੇਅਮਰਤੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੋਇਆ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਭੱਜਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਮੌਤ ਨੇ ਘਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਗਲ ਵਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਮਰ ਗਿਆ ਦੁਨੀ ਚੰਦ, ਸੱਪ ਲੜ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਯੋਧਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਹਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਆਪਣਾ ਨਾਉ, ਮਰਦ ਨੂੰ ਚਾਹ ਚੜ ਗਏ। ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਉੱਠਿਆ, ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਨਮਸਕਾਰ, ਪਾਇਆ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ
कवि कहंदा शेर वांगू गजदा ते आखदा बचित्र सिंह ओ हाथी केड़ी चीज है तां पंध नूं भजा दियां शेष पाके नेत्रा सुमेर दी मैदानी विच सागर विरोल 14 रतन लिया दियां इंद्र नूं आसन चों तारा एक पल विच चंद ते सूरज नूं आकाशों हेठा ला दियां ओ फौज पाई धारियां दी कोमला है गल केड़ी नसदी हंडूर वल हुणे विखा दियां। भाई बचित्र सिंह कहन लगा महाराज मेरे वड्डे भाग तुसी मैनू इस दे जोग समझे सतगुरु सब नो वड्डे भाग अज मेरे ने महाराज तुसी कृपा कीती है मैनू आवाज मार के विशेष तौर ते दरबार विच याद कीता है सतगुरु सच्चे पातशाह तुसी इस हाथी दे नाल लड़न दी गल करदे हो महाराज तुहाडी कृपा होए ਇਹੋ ਜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਾਥੀ ਵੀ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਧੂ ਧੂ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਚੰਦ ਤੇ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁੱਟ ਸਕਦਾ ਏ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿਓ ਆ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾਗਨੀ ਬਰਛੇ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਨਾਗਨੀ ਬਰਛੇ ਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਿਦਵਾਨ जिन्हां ने ज्यादियां कुछ किताबां पढ़ियां जा जिन्हां ने ज्यादी फेसबुक चलाई है ओह गल कहंदे ने बचित्र सिंह इन्ना बली नहीं सी इन्ना जोधा नहीं सी कि भाई बचित्र सिंह हाथी दे मत्थे विच नागनी दा वार करदा ते हाथी पिछां नूं दौड़ जांदा कहंदे बचित्र सिंह ने अख विच वार कीता सी नागनी दा अख विच तां ही हाथी पिछां नूं दौड़ गया सी नहीं ते भाई बचित्र सिंह हाथी दे नाल मुकाबला नहीं सी कर सकदा पिछां नूं नहीं सी दौड़ सकदा जे मत्थे विच वज्जिया हुंदा पर गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने नागनी बरछे दी बख्शिश कीती ते बख्शिश करके आख्या बचित्र सिंह जी नागनी बरछे दा भरवां वार हाथी दे मत्थे विच करना है अकाल पुरख वाहिगुरु अंग संग सहाई होणगे नाल लेके 94 जे सिंहां दा जथा कलगीधर जी दे कोलों लेके बख्शिश नागनी बरछा भाई बचित्र सिंह होया घोड़े ते सवार अकाल अकाल दे जयकारे छड्ड के भाई बचित्र सिंह रण मैदान विच आ गए हो जंग आरंभ हो गई है एक पासे जा अली अली दे नारे एक पासे बोले सुनिहाल सत श्री अकाल गुरबरिया अकाल अकाल दे जयकारे इधर गुरु का सिख भाई बचित्र सिंह रण मैदान विच लड़दा लड़दा होया हाथी दे नेड़े पहुंच गया जदों भाई बचित्र सिंह हाथी दे नेड़े गया भाई बचित्र सिंह दा घोड़ा हो गया सीस पौड़ घोड़े ने अगले दोवें पौड़ चुके हाथी दी सुंड ते रख दिते भाई बचित्र सिंह उठिया पाया घोड़े दीयां रकाबां ते पार उठाया नागनी बरछा याद कीता कलगीधर जी नूं आख्या किरपान खंडो खड़ग तुम तलवार तीर साथ सोई सैती यह हमारे पीर जवाब बान लागो तवे रो जागो छड्ड के बोले सोने हाल सत श्री अकाल दा जयकारा लेके हाथी दे मथे दा निशाना भाई बचित्र सिंह जी ने नागनी बरछे दे एक भरवां वार हे
ਨੇ ਨਾਗਨੀ ਬਰਸ਼ੇ ਦਾ ਐਸਾ ਭਰਵਾਂ ਵਾਰ ਹਾਥੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਹਾਥੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਫੌਜ ਦੇ ਪਿਛਾਂਹ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੌੜ ਉੱਠਿਆ। ਅੱਧੀ ਕੁ ਫੌਜ ਹਾਥੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਤਾੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਹਾਥੀ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਟਾਕਰੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ। ਆਪਣੀ ਇੱਕੋ ਤੇਗ ਦਾ ਐਸਾ ਭਰਵਾਂ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਬਣੀਏ, ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਵਰਗੇ ਨਾ ਬਣੀਏ। ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਬੇਅਮਰਤੀਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜੀ ਬੇਅਮਰਤੀਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਵੇਖੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪਿਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਛਕ ਲਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਥਾਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਧੀ ਏ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਛਾਤੀ ਚੌੜੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਸਿੱਖਾ ਇਹਨਾਂ ਤਲੀਆਂ ਦਾ ਬੁੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਈਂ ਤੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜ਼ਰੂਰ ਛਕ ਲਵੀਂ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਵੋਗੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕੇਸ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੋਹਰ ਹੈ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਨਾ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ ਕਰੋ। ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਕਤਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2 ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਯੋਗ ਸਮਝਿਆ। ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਭਾਈ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਜ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ, ਅੱਜ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਈ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦ ਵੈਬ ਚੈਨਲ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਲਾਹਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੋਈ ਢਾਡੀ ਬਣ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ, ਕੋਈ ਕਵੀਸ਼ਰ ਬਣ ਕੇ, ਕੋਈ ਰਾਗੀ ਬਣ ਕੇ, ਕੋਈ ਕਵੀ ਬਣ ਕੇ, ਕੋਈ ਕਥਾਵਾਚਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਗਿਆਨੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ USA, ਭਾਈ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ USA, ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਸਾਰਾ ਹੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਢਾਡੀ ਵੀਰ ਸਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵੀਰ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵੀਰ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਂਕਾ, ਹੋਰ ਢਾਡੀ ਵੀਰ ਸਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਅਸੀਸਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜਿਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ। ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ
ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ 2000 ਰੁਪਏ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜਿਆ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਯੋਗ ਸਮਝਿਆ। ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਭੁੱਲਾ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਪਰਦਾਇ ਦਲ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 12ਵੇਂ ਮੁਖੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਵਹੀਰਾ ਕੱਤ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਫਤਿਹ ਜਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਪਾਣੇ ਸਰਬੱਤਾ ਭਲਾ, ਭੁੱਲਾ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਗਾਰਾ ਜਾਵੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗੁਰ ਬੜਿਆ ਆਲ, ਚਿੱਟੀਆਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੱਖ ਲਿਓ ਬਿਰਦ ਬਾਣੇ ਦੀ ਲਾਲ। ਗੁਰਦੋ ਸ਼ਹੀਦੋ ਸਿੰਘੋ, ਸਰਬੱਤ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।